지금도 고민하고 흔들리는 청춘의 이야기. 이 세상 모든 청춘들의 이야기를 기록합니다. 청춘 기록 프로젝트. 청취자 여러분 반갑습니다. 전주 공동체 라디오 청춘기록 프로젝트 진행자 김세은입니다. 전주 FM 청춘기록 프로젝트 다시 만나 반갑습니다. 지난 한 달간 잘 지내셨나요? 지난달까지만 해도 우리 전주는 전주국제영화제로 온 거리가 떠들썩했죠. 6월 중순인 현재 우리 전주는 월드컵으로 다시 골목이 떠들썩합니다. 비단 우리 전주뿐만이 아닌 대한민국 전체가 떠들썩하죠. 전북대학교 대학가를 비롯하여 전주의 대학가에서는 월드컵 중계와 메뉴 할인 이벤트로 인해 골목 상권이 북적해졌습니다. 또한 이번 월드컵은 한낮에 펼쳐진 만큼 월드컵 국룰 메뉴인 치맥이 불티나게 팔렸다고 해요. 배달의 민족의 데이터에 따르면 치킨 주문 수가 10배나 늘었다고 하는데요. 이는 평일 사무실에서 단체 관람하는 직장인과 대학가 학생 수요에 영향이 큰 것으로 드러났습니다. 음식뿐만 아니라 월드컵 개막식에서 K컬처가 압도적인 존재감을 드러냈는데요. K-팝 데몬헌터스에서 주인공 루미역으로 노래해 글로벌 스타로 떠오른 이제는 멕시코시티에서 열린 개막 공연에서 세계적인 성악가 안드레아 보첼리와 월드컵 주제가 DNA를 열창했는데요. 특히 이 곡에서 또 넘어져도 난 또다시 일어나 라는 한국어 가사를 직접 작사하여 노래하였습니다. 뿐만 아니라 걸그룹 블랙핑크의 리사는 미국 로스앤젤레스에서 열린 또 다른 개막 경기에 출연해 지난달 발표한 월드컵 사운드 트랙 골스를 불렀습니다. 이 외에도 피파 북중미 월드컵의 피날레는 K-팝의 대표 그룹인 BTS가 장식합니다. 이를 통해 단순히 즐거운 월드컵뿐만 아니라 K컬처의 높아진 위상을 실감하며 세계를 상대로 괜스레 뿌듯한 마음이 들었습니다. 여러분께서는 월드컵 보셨나요? 내가 좋아하는 사람들과 함께 또는 일상 속에서 나 홀로 내가 좋아하는 장소, 음식과 함께 평화롭게 즐기신 분들도 계실 겁니다. 어떤 형태가 되었든 여러분들께서 이 순간을 재밌게 즐기셨길 바랍니다. 꿈과 목표가 있고 자신만의 새싹을 키우기 위해 열심히 노력하는 모든 이들을 청춘으로 청춘기록 프로젝트는 그 모든 청춘들의 이야기를 담고자 합니다. 나 혼자만 끌어안고 있던 불안과 답답함을 이곳에서 시원하게 털어두고 공감과 위로를 받으며 함께 나아갑시다. 오늘은 웹툰 작가를 꿈꾸는 청춘인 박선아 게스트님과 함께 청춘을 기록해보고자 합니다. 노래 듣고 첫 코너로 돌아오겠습니다. 피파 2026 월드컵 주제가 DNA 골스. And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA. Yeah, 또 넘어져도 난 또다시 일어나. This is more than just a game, it's our DNA. Tonight we live our destiny. Only got one shot and I know I believe that we'll keep on fighting while the world is watching. I know everything is meant to be. We'll stand together, we'll stand the pressure. Wave your flags up in the sky, let fate decide. So we say hey, we're not
gonna break. Yeah, we're standing here today. 'Cause it's more than just a game, it's our DNA. Yeah, we're shooting for the stars, got a fire in our hearts. This is more than just a game, it's our DNA. Yeah, bend never break. Everybody winning, come and kick it with the grade. Flowers at my feet, time to pull it out the base. Dripping down my face. If I run a race, it'll be a paper chase. The hottie gotta win. Haters throwing stones, turn the diamonds on the wrist. Give it all you got, taking shots, never miss. My squad all legit. Walking on the field, I die before I quit. We'll stand together, we'll stand the pressure. Wave your flags up in the sky, let fate decide. So we say, hey, we're not gonna break. Yeah, we're standing here today. 'Cause it's more than just a game, it's our DNA. Yeah, we're shooting for the stars, got a fire in our hearts. This is more than just a game, it's our DNA. Hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA. 또 넘어져도 난 또다시 일어나. This is more than just a game, it's our DNA. Yes, I'm goals, 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 goals. My body goals, my fit goals, my friends goals, my whip goals. My body goals, my fit goals, my friends goals, my whip goals. Shots on shots on shots on shots. Thoughts on thoughts on thoughts on thoughts. Buy up the club, I do it for the plot. How much it costs, I don't know what's a lot. A lot. 40 band, 50 band, that's a drop. Drop in a bucket, love it, I love it. I live in the moment, I do what I want. I look so good. From my head to my toes. Yes, I'm goals, 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 fit goals, friends goals, whip goals, goals, fit goals, friends goals, whip. But I'm goals, fit goals, friends goals, whip goals, goals, fit goals, friends goals, whip. Yes, I'm goals. Yeah, 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 yeah. Pégate que tú querías una mami. Tengo lo que estás buscando, aquí está tu Brazilian body. Eu rebolo bem, quero ver você também. Yo sí me muevo bien, quiero ver si tú también. I look so good, I ain't worried about nothing. Me and the girls, we got our tongues out and you love it. I look so good, I ain't worried about nothing. From the skin under my clothes, from my head to my toes. Yes, I'm Goals. Go, 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 go. Breaking out the one shift that go post. No matter me get the only meet the flow. When I want check around the world, me no get blown. From Nigeria to Monaco, anywhere the mission do, tell me I go show, I go show. Original ball, I know that go. Take a trip into my mind, you can see I'm all about the ego. Run, 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 run. Cause I'm coming like that Titan. Everybody they know I'm the one champion. It's my time, put your lights up. Run, 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 run. Cause I'm coming like that Titan. Skin under my clothes, from my head to my toes. Yes, I'm
월드컵 주제가 두 곡 듣고 오셨습니다. 노래 덕분인지 진행하는 저도 스튜디오에서 리듬을 타게 되고 잔뜩 신이 나는데요. 이 활기찬 분위기를 이어서 첫 코너 진행하겠습니다. 청춘기록 프로젝트 첫 코너입니다. 오늘의 청춘인데요. 신문기사 속에서, TV 프로그램 속에서, 책 속에서 발견하고 기록하고픈 청춘들을 모아 함께 이야기하는 코너입니다. 이달에는 어떤 청춘이 있었을까요? 뜨겁게 내리쬐는 태양 아래에서도 청춘들의 땀방울은 식지 않고 이어지고 있습니다. 이번 월드컵에서 체코를 상대로 2대1로 역전승을 거머쥔 한국 대표팀처럼 우리 전북 무주에서도 뜨거운 축구대회가 개최되었는데요. 바로 무주 반딧불배 전국 유소년 축구대회입니다. 무주군 체육회가 주최하고 한국축구클럽연맹이 주관, 전북특별자치도 무주군이 후원하는 이번 대회는 전국 48개 유소년 축구팀 선수 650명, 지도자, 학부모 등 1,900여 명이 무주를 찾았습니다. 선수들은 학년별로 조별 예선과 준결승, 결승 경기를 치렀으며 학년별 1위 팀에는 우승컵과 축구공 등이 수여됐습니다. 박영석 시설체육 운영과장은 전국 단위 유소년 체육대회를 지속적으로 유치해 무주가 스포츠 관광군으로서의 명성을 지켜나갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 것이라고 말했습니다. 이를 위해 무주군은 올해 2026 탁구 호프스 국가대표 선발전, 교보 생명컵 꿈나무 탁구대회, 차범근 축구교실 교류대회, 회장기 전국 초등학생 검도대회 등 다양한 전국 규모 유소년 체육 행사를 잇따라 개최할 예정입니다. 이를 통해 무주군은 물론 우리 전북 지역이 스포츠의 강세를 지닌 지역으로 성장할 수 있을 거라 기대되는데요. 대한민국의 어린 청춘들의 축구팀은 단순히 실력만 키우는 것이 아닙니다. 스포츠맨십 역시 키우고 있는데요. 제주도 내 중학교 축구팀 학생 대표단이 중국 북경시를 방문해 한중 청소년 축구 친선 경기와 교육, 문화교류 활동에 참여했습니다. 이번 방문은 북경시 교육위원회가 주관한 북경시 교육협력 및 청소년 인문교류 행사의 일환으로 진행됐는데요. 환영식과 함께 한중 청소년 축구 친선 경기를 진행하고 중국 전통문화체험 활동에 참여하여 양국 학생들이 우정을 나누는 시간을 가졌습니다. 연수에 참여한 한 학생은 중국 학생들과 함께 축구하며 언어가 달라도 스포츠로 충분히 소통할 수 있는 것을 느꼈다며 처음에는 낯설고 긴장됐지만 함께 경기하고 이야기를 나누면서 금세 친해질 수 있었고 역사와 문화를 직접 체험하며 서로 다른 문화를 이해하고 존중하는 방법도 배울 수 있었다고 소감을 밝혔습니다. 이번 교류회는 스포츠를 매개로 단순히 실력만 키우는 것이 아닌 학생들이 타국 상대팀의 문화를 이해하고 서로 존중할 수 있는 의식을 함양할 수 있는 교류였는데요. 월드컵에서 승리를 거머쥔 대한민국 국가대표팀처럼 우리 어린 청춘들 역시 흘린 땀방울의 노력처럼 대한민국을 뛰어난 실력과 품격 있는 인성으로 빛내길 희망해 봅니다. 노래 한 곡 듣고 코너 이어가도록 하겠습니다. 이준형, 썸머. 내가 잠들 때 나를 떠나가세요. 아무 일도 없던 것처럼 서로 내일을 살아갈 수가 있게 매듭을 잘 지어주세요. 우리 별에 그리 슬퍼 말아요. 그냥 평범한 일이에요. 예쁜 꽃 하나 일기에 끼워두고서 아름답게 남겨두어요. 하얗게 지워져 가네요. 우리 함께 피웠었던 꽃도 잊고 싶어도 그댄 내 일부분
잊고 싶어도 그댄 내 일부분이 되어 나의 책장에 남아있어요. 잊고 싶어도 그댄 나의 여름이 되어 나의 가슴에 남아있어요. 이준영의 썸머 듣고 오셨습니다. 저희는 지금 청춘기록 프로젝트 첫 번째 코너, 오늘의 청춘 속에 있습니다. 앞서 뜨거운 열정에 땀 흘리며 재능을 꽃피우는 축구팀 청춘들의 이야기를 하고 있었는데요. 이번에는 예체능으로 좀 더 범위를 넓혀 이야기하고자 합니다. 제24회 전북특별자치도 119 소방동요 경연대회에서 고창 어린이 합창단이 초등부 대상을 수상하며 전국 대표로 전국대회에 출전하는 영예를 안았습니다. 고창 소방서를 대표해 출전한 고창 어린이 합창단은 고창초등학교, 신림초등학교, 성내초등학교 학생 27명으로 구성된 연합팀으로 지도교사의 지도와 학생들의 꾸준한 연습을 바탕으로 완성도 높은 무대를 선보였습니다. 특히 어린이들은 밝고 힘찬 목소리로 안전의 소중함과 화재 예방의 중요성을 노래하며 관객과 심사위원들에게 깊은 감동을 선사했는데요. 이번 대상 수상으로 고창 어린이 합창단은 전국의 우수 합창단과 기량을 겨루게 됩니다. 어린 청춘들이 또 이렇게 멋진 쾌거를 안았네요. 오는 9월 전국대회에서 고창 어린이 합창단이 멋지고 뛰어난 모습으로 연습의 성과를 펼쳐 전북특별자치도를 대표해 좋은 성과를 거두기를 응원합니다. 오늘 이렇게 예체능 계열에서 재능을 빛내는 청춘들의 이야기를 하다 보니 괜스레 저도 학창시절 친구들과 함께 예체능 부분에서 청춘을 즐긴 경험들이 떠오릅니다. 저는 운동부도 아니고 실력이 뛰어나지도 않았지만 매번 체육대회나 교내축제에 올라가면 꼭 우리 반이 좋은 결과를 얻고 열심히 연습하는 반 친구들의 노력이 승리로 보답받았으면 하는 마음에 아주 열과 성을 다해 연습을 하고 단합을 도모하던 학생이었습니다. 가장 기억에 남는 건 아무래도 고등학교 때 있던 체육대회 농구 경기인데요. 그 시기에는 때마침 극장판 더 퍼스트 슬램덩크의 흥행으로 교내에서 농구가 가장 인기 있던 시기였습니다. 때맞춰 교내 농구장이 완전히 새단장하여 말 그대로 농구할 맛이 나는 곳으로 재탄생했는데요. 저도 그때 슬램덩크를 너무 감명 깊게 보고 드리블밖에 할 줄 모르던 제가 농구 포지션을 공부하고 점심시간과 야간 자율학습 시간 때마다 농구하는 남학생들 사이에 껴서 함께 농구하던 기억이 납니다. 그러던 중 체육대회 남자 경기로 농구가 채택된 후 저는 바로 농구 매니저가 되어야겠다는 생각이 들었습니다. 그때부터 저희 반의 농구 경기 출전 선수들과 함께 체육대회 준비 기간인 한 달 동안 매일같이 연습하고 상대팀을 분석하고 각 선수에 맞는 필살기를 생각하고 모든 열정을 불태웠던 기억이 납니다. 가장 컸던 걱정 요인은 유소년 선수 출신이었던 친구를 중심으로 구성된 우승 후보반을 어떻게 이겨야 하나였는데요. 시작도 전에 풀이 죽어있던 친구들을 격려하고 농구는 5명에서 하는 팀게임이다 라는 말을 슬로건으로 삼아 단합과 멘탈 관리에 힘쓰는 전략을 택했습니다. 그 결과 결승까지 진출하여 결국 저희 반이 1등을 거머쥐었는데요. 이 기억은 아직까지도 제게 값진 경험으로 남아있습니다. 여름이 되기 전 길어지는 노을 아래에서 시간 가는 줄도 모르고 함께 연습하고 쉽진 않았으나 강적을 상대로 이기던 그 짜릿한 순간. 경기가 끝나고 함께 고마움을 나누던 순간은 그 시기에만 경험할 수 있는 뜻깊은 경험이라 확신합니다. 여러분들은 어떠신가요? 여러분들께서도 체육대회나 교내축제 등 체육과 예술의 부문에서 땀 흘려 얻은 소중한 경험들이 있으신가요? 이 이야기를 마지막으로 첫 번째 코너 오늘의 청춘을 마칩니다. 두 번째 코너 이달의 청춘에서는
예술의 길에서 청춘을 보내고 계신 선아 게스트님과 함께합니다. 노래 듣고 오겠습니다. 비비 왔다 갔는교, 시황 새춤, 알레프 놀이동산. 밤새 그대 나의 꿈결에 수척한 미소를 띄워줄 때 아릿하게 남는 잔상에 괜히 쓴 손에 뻗어보아요. 자주 와주지 그랬어. 왜 날 이리 외로워하게 해요. 돌아봐주지 그랬어요. 잊어버릴 것만 같아. 다시 못 볼 것만 같아. 나는 그저 매일 새벽 11선 펴는 한 장뿐 바라만 보네. 아이보리 햇살에 마른 눈물 자국만 젖은 베개만 남아. 그대 왔다 갔구나. 늦은 아침 나의 잠결에 서러운 마음만 두고 가네. 흐릿해져가는 기억에 괜히 또 눈시울이 뜨거워. 차라리 오지 말지 그래서 왜 날 이리 그리워하게 해요. 돌아봐주지 말지 그랬어요. 더 보고 싶어졌어. 나도 기대하게 됐어. 나는 그저 매일 새벽 유람선 펴는 한 장뿐 바라만 보네. 아이보리 햇살에 마른 눈물 자국만 젖은 베개만 남아. 그대 왔다 갔구나. 나는 매일 새로운 사랑해요. 어제보다 커진 맘이 보여요. 나는 매일 새로운 사람 돼요. 어제와는 다른 내가 보여요. 그래서 난 말은 말아요. 나는 몸둘바를 모르겠어요. 우리 서러운 사랑은 말아요. 나는 그대 없인 못 산답니다.
언제든지 하자 나랑 가위바위보 편을 갈라보자 한 번이니 미니 많이 뭐 이렇게 우리 함께 있자 영원히 우리 함께 놀자 사랑하러 가버리자 다른 나라로 돌아올 시간은 정해두지 말자 이대로 이렇게 우리 함께 있자 영원히 우리 함께 놀자 우리 사랑에 매몰되자 헤어나오지 못하게 마지막 사랑하자 빙글 도는 세상에 언제나 우리에겐 hurricane 놀이동산 같아 사랑만 하며 살자 휘청대는 세상에 언제나 우리에겐 love sign 놀이동산 같아 전부터 지금까지 앞으로도 계속 우리 사랑 변치 않게 새끼손가락 걸자 이렇게 우리 함께 있죠 영원히 우리 함께 놀자 우리 사랑에 매몰되자 헤어나오지 못하게 마지막 사랑하자 빙글 도는 세상에 언제나 우리에겐 hurricane 놀이동산 같아 사랑만 하며 살자 휘청대는 세상에 언제나 우리에겐 love sign 놀이동산 같아 여기는 사랑의 놀이동산 쉬지 않고 도는 회전목마 한 손에는 솜사탕을 들고 우리 둘이 마지막 사랑하자 빙글 도는 세상에 언제나 우리에겐 hurricane 놀이동산 같아 사랑만 하며 살자 휘청대는 세상에 언제나 우리에겐 love sign 놀이동산 같아 청춘기록 프로젝트 두 번째 코너 시작하겠습니다. 두 번째 코너는 바로 이달의 청춘인데요. 달마다 게스트를 초청하거나 청취자 여러분들께서 청취자 게시판에 남겨주신 사연을 바탕으로 주제를 선정하여 우리 주변 청춘의 이야기를 기록하는 코너입니다. 이달의 청춘은 벌써 네 번째 청춘의 이야기를 담고 있습니다. 6월의 청춘 이야기의 주인공은 누구일까요? 6월의 청춘은 특별한 게스트분을 모셨습니다. 청춘기록 프로젝트와 깊은 연관이 있는 게스트분이신데요. 바로 청춘기록 프로젝트의 방송 표지를 그려주신 선아 작가님을 모셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 선아님 자기소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 현재 웹툰 작가를 꿈꾸는 정유연 박선아입니다. 선아님 흔쾌히 출연해주셔서 감사합니다. 선아님께서는 우리 청춘기록 프로젝트와 깊은 연관이 있으시죠? 방송 표지를 그려주시면서 프로그램 출발부터 청춘기록 프로젝트에 큰 힘을 더해주셨잖아요. 오늘 또 이렇게 출연을 위해 먼 길 와주시고 다시 한번 감사합니다. 방송 표지가 굉장히 예쁜데요. 진행자인 저를 본따서 이렇게 예쁘게 그려주신 것 같은데 혹시 표지를 그리시면서 특별히 신경 써서 제작하신 부분이 있으신가요?
여러 소재들도 있고 중앙에 프로그램명의 글자 디자인 역시 트렌디해요. 이번 청춘 기록 프로젝트의 표지는 청춘의 꿈이라는 주제를 시각적으로 전달하는 데 가장 중점을 두고 제작했습니다. 구름 위를 달리는 캐릭터를 중심으로 배치해 꿈을 향해 나아가는 청춘의 모습을 표현했고 성과, 비행기, 별, 음표 등의 요소들은 종이 오리기와 손그림 느낌으로 구성하여 어린 시절의 순수한 상상력과 도전 정신을 담고자 했습니다. 또한 전체적으로 파스텔 계열의 색감을 사용해 따뜻하고 편안한 분위기를 구름의 질감과 오브제들의 배치를 통해 마치 동화책을 펼쳐본 듯한 감성을 표현하는 데 신경 썼습니다. 특히 캐릭터가 화면 중앙에서 앞으로 달려가는 구도를 사용해 청춘이 꿈을 향해 한 걸음씩 나아가는 모습을 강조했고 이를 통해 프로젝트가 전달하고자 하는 밝고 희망적인 메시지가 자연스럽게 느껴질 수 있도록 구성한 점이 가장 신경 쓴 부분입니다. 그렇군요. 어쩐지 굉장히 감성적이고 몽환적인 분위기가 나는데 신기하게 활기차고 희망찬 느낌이 들더라고요. 저에겐 특히나 특별하게 다가오네요. 그렇다면 이처럼 그림도 잘 그리시는데 이러한 이유 때문에 웹툰 작가의 길을 걷고자 선택하신 건가요? 웹툰 작가의 길을 걷고자 선택하신 특별한 이유가 있을까요? 제가 이 길을 선택하게 된 계기는 중학교 3학년 때였습니다. 어릴 때부터 주변에서 그림을 잘 그린다는 칭찬을 자주 들었지만 당시에는 그림을 진지한 진로로 생각해 본 적은 없었습니다. 그러던 중 어머니께서 미래에 대해 진지하게 고민해 보라고 말씀해 주셨고 그 말을 계기로 제가 가장 좋아하고 오랫도록 꾸준히 해왔던 그림을 진로로 삼고 싶다는 확신을 갖게 되었습니다. 이후 꾸준히 그림을 공부하고 실력을 키워왔으며 만화 애니메이션을 전공했습니다. 현재는 휴학 후 취업을 준비하며 웹툰 작가라는 꿈을 이루기 위해 노력하고 있습니다. 그렇군요. 진로를 결정하는 과정에서 가장 오랫동안 좋아하던 그림을 진로로 삼으신 거네요. 저도 중학교 2학년 때 선아님이 진지하게 그리신 그림을 처음 봤던 그 순간을 잊을 수 없어요. 추억이 새록새록 떠오르네요. 저 역시 오랫동안 좋아하던 것을 진로로 삼은 사람으로서 많은 공감이 가요. 좋아하는 일을 진로로 삼아 현직에서 일하게 되면 보다 더 깊은 성취감을 느낄 수 있고 잔뜩 설렐 것 같습니다. 선아님은 현재도 취업을 준비하시면서 열심히 노력하시는 모습을 보니 저도 자극받아서 더욱 노력해야겠다는 마음이 드네요. 그렇다면 이렇게 웹툰 작가를 꿈꾸며 노력하는 순간들을 통해 이 꿈을 꾸길 잘했다고 느낀 순간도 있으신가요? 이 꿈을 꾸길 잘했다고 느끼는 순간은 아무래도 제가 완성한 그림이나 작품에 대해 좋은 평가를 받을 때라고 생각합니다. 물론 칭찬 자체가 기쁘지만 특히 제 주변에 가까운 사람들이 단순히 잘 그렸다가 아니라 이 컷의 캐릭터의 표정이 정말 좋다, 이 장면의 연출이 참신하다처럼 구체적으로 이야기해 줄 때 제가 의도한 감정과 연출이 독자에게 제대로 전달했다는 생각에 큰 보람을 느낍니다. 또한 웹툰은 스토리, 캐릭터, 연출, 컷 구성 등 작품의 대부분을 직접 만들어가는 작업이기에 한 편의 작품을 완성했을 때는 이 작품은 온전히 내가 만든 결과물이다 라는 뿌듯함을 느끼게 됩니다. 작품을 완성했을 때의 성취감과 독자들의 긍정적인 반응을 볼 때마다 이 길을 선택하기 잘했다는 생각이 듭니다. 그렇군요. 저도 선아님께서 그려주신 방송 표지를 처음 받고 좋았던 포인트들을 구체적으로 말했었는데 그때도 큰 보람이 있으셨겠어요? 맞습니다. 세은님께서 방송 표지를 보고 칭찬해 주셨을 때는 정말 뿌듯하고 기분이 좋았습니다. 선아님의 말씀을 들어보니 하나의 웹툰을 만들어 나가기 위해선 정말 첫 토대부터 작가의 노력과 정성이 전 과정에 잔뜩 묻어있는 것 같아요. 하나의 작품을 만들어내고 나면 정말 내가 마음으로 품은 자식과도 같은 감정이 들 것 같습니다. 그렇기에 더욱 작품의 디테일이 칭찬받으면 더 기쁘실 것이라고 생각해요. 그렇다면 갑자기 궁금해지는데요. 웹툰의 전 과정을 기획하는 것 중에서 특히 스토리나 캐릭터 기획이 어려울 것 같아요. 다른 과정보다 더욱 참신한 아이디어가 요구될 것 같은데 선아님만의 소재 연구에 꿀팁이 있으신가요? 저는 평소 영화나 게임, 웹툰을 보면서 떠오르는 아이디어를 메모해두는 편인데요.
그뿐만 아니라 주변 사람들도 많이 관찰하려고 노력합니다. 사람마다 말하는 방식이나 행동, 습관, 성격이 모두 다르기 때문에 그런 부분들이 캐릭터를 만들 때 큰 도움이 되더라고요. 그래서 새로운 소재를 찾기보다 일상 속 경험과 관찰을 바탕으로 익숙한 소재를 저만의 방식으로 풀어내는데 집중하고 있습니다. 그런 방법이 있군요. 그럼 오늘 제 모습도 관찰의 일부가 되는 건가요? 일상 속에서 마주치는 소재나 경험들을 놓치지 않고 기록해두는 습관, 너무 좋은 것 같아요. 소재 개발에만 도움이 되는 것이 아니라 선아님의 일상 자체가 하루하루 뜻깊게 기억될 것 같습니다. 그럼 노래 한 곡 듣고 이달의 청춘 코너 이어가도록 하겠습니다. 선아님의 신청곡으로 가볼까요? 할로로 생존법. 젖었지만 그 속은 말라있어. 세상과 싸우기에 내 맘은 멍들었어. 없는 말 주변 그 옆에 사랑 그 옆에 반대되는 것들 사이에 생존법. 넌 나를 사랑해줘야 해. 슬프게도 반짝이는 소멸 직전의 불처럼 넌 나를 사랑해줘야 해. 평범하길 빌어왔던 내일이 없을 것처럼 난 너를 사랑해. 난 너를 사랑해. 하루가 멀게 다가선 결말 모든 걸 끌어왔던 봄날 사이에 생존법. 넌 나를 사랑해줘야 해. 슬프게도 반짝이는 소멸 직전의 별처럼 넌 나를 사랑해줘야 해. 평범하길 빌어왔던 내일이 없을 것처럼 난 너를 사랑해. 난 너를 사랑해. 난 너를 사랑해. 난 너를 사랑해. 할로로의 생존법 듣고 오셨습니다. 계속해서 이달의 청춘 코너를 진행해 볼게요. 그렇다면 웹툰 작가라는 꿈을 꾸며 경험했던 일들 중에 소개하고 싶은 경험이 있으신가요? 웹툰 작가라는 꿈을 꾸며 가장 소개하고 싶은 경험은 그림을 대하는 저의 태도에 대한 이야기입니다. 주변에서는 종종 저에게 노력은 안 하는 것 같은데 그림은 잘 그린다는 말을 하곤 했습니다.
하지만 저는 제가 노력하지 않았다고 생각한 적이 없습니다. 중학교 3학년 때 진로를 그림으로 정한 뒤부터 저는 거의 매일 그림을 그렸습니다. 당시에는 학원을 다니지 않았고 효율적인 공부 방법도 잘 몰랐기 때문에 다른 작가들의 그림을 끊임없이 분석하고 참고하며 스스로 부족한 점을 찾아 채워나갔습니다. 때로는 밤을 새워 작업하기도 하며 실력을 키우기 위해 많은 시간을 투자했습니다. 그 과정에서 무리한 작업으로 오른손에 통증이 생겨 젓가락질조차 어려울 정도가 된 적이 있었습니다. 약 2주 동안 왼손으로 식사를 하며 회복해야 했고 그림도 제대로 그릴 수 없었습니다. 당시에는 힘들었지만 그 경험을 통해 제가 그림에 얼마나 진심인지 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 물론 지금은 건강하게 오래 작업하는 것 또한 중요하다고 생각하며 작업 습관을 관리하고 있습니다. 힘드셨겠어요. 그럼에도 이러한 기억들이 힘든 순간마다 힘이 되어줄 것 같은데요? 맞습니다. 그 시절의 경험은 제가 포기하지 않고 계속 성장할 수 있었던 원동력이 되었습니다. 지금도 스스로 나태해졌다고 느껴질 때면 그때의 열정을 떠올리며 다시 책상 앞에 앉곤 합니다. 현재 저는 올해 안으로 웹툰 회사 입사를 목표로 열심히 포트폴리오를 만들고 있습니다. 또한 게임 제작팀에서 일러스트레이터로 활동하며 꿈을 향해 한 걸음씩 나아가고 있습니다. 언젠가 많은 사람들에게 사랑받는 작품을 만드는 것이 저의 목표인데요. 앞으로도 끊임없이 도전하고 성장할 박선아의 미래를 함께 응원해 주시면 정말 힘이 될 것 같습니다. 선아님의 멋진 작품 뒤에는 이렇게나 깊은 노력이 자리하고 있었네요. 그래요. 남이 하는 일이 쉬워 보이면 그 사람이 그 일을 굉장히 잘하는 것이라는 말도 있잖아요. 선아님께서 능숙해 보이고 그림이 멋져 보이는 것 뒤에는 선아님이 이 일을 잘할 때까지 갈고 닦은 피나는 노력이 필수적으로 수반되었으리라 생각합니다. 선아님의 이야기를 들어보니 선아님께서는 포기하지 않고 앞으로 나아갈 깊은 원동력도 있으시고 꿈에 대한 열정도 크신 것 같아요. 하지만 불안했던 순간 역시 있지 않으신가요? 불안했던 순간에는 그걸 어떻게 극복하시나요? 사실 저는 불안이라는 감정을 크게 오래 끌고 가는 편이 아닙니다. 물론 새로운 선택을 하거나 예상치 못한 문제가 생기면 순간적으로 놀라거나 당황할 때는 있습니다. 하지만 저는 그 상황 자체를 실패라고 생각하기보다는 앞으로 성장하기 위해 필요한 과정이라고 받아들이는 편입니다. 실제로 저는 진로를 결정할 때도 그랬습니다. 전라도에서 충청도로 자취를 시작했을 때도 주변에서 걱정이 많았고 휴학 후 서울로 올라와 본격적으로 취업을 준비하겠다고 결정했을 때도 쉽지 않은 선택이었습니다. 하지만 저는 제가 정말 하고 싶은 일이라면 직접 부딪혀 보는 것이 후회하지 않는 방법이라고 생각했습니다. 그래서 저는 불안을 극복하기 위해 미래를 지나치게 걱정하기보다 지금 제가 할 수 있는 일에 집중하려고 노력합니다. 결과가 좋지 않더라도 그 경험을 통해 배우고 성장할 수 있다고 생각하기 때문입니다. 지금도 웹툰 작가라는 꿈을 향해 나아가고 있지만 아직 단 한 번도 이 길을 선택한 것을 후회한 적은 없습니다. 앞으로도 결과를 두려워하기보다는 도전하는 사람으로 남고 싶습니다. 그리고 이 이야기를 듣고 계신 분들께도 말씀드리고 싶습니다. 스스로 충분히 고민한 선택이라면 너무 오래 의심하지 않으셨으면 좋겠습니다. 기회는 생각보다 빨리 지나가기 때문에 때로는 용기를 내서 잡는 것도 중요하다고 생각합니다. 꿈을 위해 고향을 떠나 먼 타지에서 자취를 시작하셨군요. 우리는 결과가 불확실한 도전 앞에서 망설이고 겁을 먹곤 하는데 더군다나 익숙하고 편한 고향을 떠나서 꿈을 위해 먼 타지에서 자취를 시작하시며 꿈을 향해 도전하시다니 정말 용감하십니다. 불안이라는 감정이 참 오묘하죠. 때로는 이 불안 때문에 지레 겁먹고 포기할 때도 있지만 나 자신의 생각에 따라서 이 불안을 성장의 밑거름으로 활용할 수도 있습니다. 기회는 유한하기에 마냥 불안해하고 있으면 안 되겠죠? 오늘 선아님과 즐겁게 이야기 나누다 보니 벌써 마지막 질문이 다가왔습니다. 마지막으로 선아님께서 같은 청춘들에게 던지고 싶은 질문이 있으신가요?
저는 저와 같은 청춘들에게 던지고 싶은 질문으로 만약 실패하지 않는다는 것을 미리 알고 있다면 여러분은 지금 무엇에 도전하시겠습니까? 라는 질문을 하고 싶습니다. 저는 많은 사람들이 능력이 부족해서 꿈을 포기하는 것이 아니라 실패가 두려워서 시작조차 하지 못하는 경우가 더 많다고 생각합니다. 저 역시 여러 선택의 순간이 있었지만 결과를 걱정하기보다는 일단 부딪혀보자는 마음으로 여기까지 걸어왔습니다. 물론 도전한다고 해서 항상 좋은 결과만 있는 것은 아닙니다. 예상하지 못한 문제를 만나기도 하고 후회할 만한 선택을 하게 될 수도 있습니다. 하지만 저는 그런 경험들조차 결국 저를 성장시키는 과정이라고 생각합니다. 그래서 실패가 무서워 도전하지 않는 것보다 도전한 뒤 배우는 것이 더 가치 있다고 믿고 있습니다. 그래서 여러분께 묻고 싶습니다. 만약 실패하지 않는다는 것을 미리 알고 있다면 여러분은 지금 무엇에 도전하시겠습니까? 그리고 그 답이 여러분이 가장 하고 싶은 일이라면 지금 그 꿈을 위해 할 수 있는 가장 작은 한 걸음은 무엇일까요? 어쩌면 그 질문의 답이 여러분이 진심으로 원하는 미래와 가장 가까운 방향을 가리키고 있을지도 모릅니다. 네, 선아님 오늘 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 선아님과 함께 질문 드리며 이달의 청춘 코너 마치겠습니다. 만약 실패하지 않는다는 것을 미리 알고 있다면 여러분은 지금 무엇에 도전하시겠습니까? 노래 듣고 오겠습니다. 러브홀릭스의 버터플라이. 어리석은 세상은 너를 몰라 누에 속에 감춰진 너를 못 봐 나는 알아 내겐 보여 그토록 찬란한 너의 날개 겁내지마 할 수 있어 뜨겁게 꿈틀거리는 날개를 펴 날아올라 세상 위로 태양처럼 빛이 나는 그대여 이 세상이 거칠게 막아서도 빛나는 사람은 난 너를 사랑해 널 세상에 볼 수 있게 날아줘 말래 꺾여버린 꽃처럼 아플 때도 쓰러진 나무처럼 초라해도 너를 믿어 나를 믿어 우리는 서로를 믿고 있어 심장의 소리를 느껴봐 힘겹게 접어놓았던 날개를 펴 날아올라 세상 위로 봄처럼 아름다운
러브홀릭스의 버터플라이 함께 듣고 오셨습니다. 어느새 청춘기록 프로젝트 마지막 코너 세결화 청춘 시간입니다. 세결화 청춘 코너에서는요, 방송을 마치며 청춘기록 프로젝트가 꿈을 향해 달려가는 청춘들에게 하고 싶은 응원의 문장을 전하는 코너입니다. 지난 문장은 믿을 수 없는 일은 믿는 것에서 태어난다였죠. 여러분은 지난 시간 동안 어떠셨나요? 믿을 수 없는 일을 이루기 위해 자신을 믿고 용기 내어 도전하는 시간이 되었나요? 저는 여러분과 함께 이야기를 나누고 믿을 수 없는 일을 이루고자 저 자신을 믿고 새로운 일에 도전했습니다. 부산에서 개최되는 6.25 전쟁 전사자를 추모하며 국도 625km 국토종주 폐막식에 대학교 대표로서 참여해 폐막식 봉사활동을 무사히 마쳤습니다. 뜻깊은 행사이긴 하지만 주요 방송사들도 생중계하고 내가 괜히 나갔다가 단상 위에 서서 넘어지면 어떡하지? 라는 우스운 생각이 들어 마음먹기 전에 꽤나 고민했는데요. 그래도 용기 내어 도전해 넘어지지도 않고 무사히 폐막식을 마무리 지었습니다. 조용하고 평화로웠던 추모공원처럼 평화를 위해 희생하신 참전용사분들을 기리며 희생과 헌신의 마음을 되새길 수 있는 좋은 경험이 되었습니다. 여러분의 지난 한 달은 어떠셨나요? 자유롭게 댓글 남겨주세요. 그렇다면 6월의 문장은 무엇일까요? 6월의 문장은 바로 이겁니다. 자신의 그림자를 알고 온전히 받아들이는 것이 중요하다. 심리학자 카를 융이 했던 말인데요. 그림자는 자기의 일부이며 이 세상에 어떤 것도 그림자 없이는 실현될 수 없다는 뜻입니다. 우리는 모두 열심히 달리다 보면 슬럼프가 오기 마련이죠. 가뜩이나 더운 요즘 가만히 있어도 땀이 나고 귀찮아집니다. 이럴 때일수록 나의 건강과 멘탈 관리는 필수가 되죠. 나에게 그림자가 짙게 드리워질수록 나의 그림자를 잘 알고 받아들이는 것이 중요합니다. 이번 한 달은 우리 함께 건강관리와 멘탈 관리에 힘써봅시다. 나에게 그림자가 드리워지는 순간이 오더라도 이를 온전히 마주하고 다시 출발한 경험들을 다음 달에 함께 이야기 나눠봐요. 자신의 그림자를 알고 온전히 받아들이는 것이 중요하다. 꿈과 목표가 있고 자신만의 새싹을 키우기 위해 열심히 노력하는 모든 이들을 청춘으로 그 모든 청춘들의 이야기를 담고자 합니다. 지금도 고민하고 흔들리는 세상의 모든 청춘들을 응원하며 6월의 청춘 기록은 여기까지입니다. 지금까지 전주 FM 청춘 기록 프로젝트 진행자 김세인이었습니다. 7월에 만나요. 감사합니다. 2000년 하고도 10몇 년째 되던 해 내 마음 깨워줬던 어느 날 투박한 화장과 어여쁘던 그 모습 아직도 난 잊지 못해요. 당신과